ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਕਪਲਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਓਸੀਲੇਟਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਓਸੀਲੇਟਰ ਨੇ ਆਰ ਇੰਡਕਟਿਵਲੀ ਕਪਲਡ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕੋਇਲ ਲੱਗੀਆਂ ਪੀ ਤੇ ਐਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਇਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਸਪੋਜ਼ ਫਸਟ ਦਾ L1 ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ L2। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ N1 ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ N2। ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C1 ਤੇ C2, ਦੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਓਸੀਲੇਟਰ LC ਓਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की गल करिए तो L1 इज इक्वल्स टू N1 स्केयर फाई, L2 इज इक्वल्स टू N2 स्केयर फाई, M इज इक्वल्स टू N1 N2 इंटू फाई, दैन M स्केयर नूं आपां की लिख सकते हैं L1 इंटू L2 लिख सकते हैं। तो M अपॉन रूट L1 इंटू L2 इज इक्वल्स टू की है K दे इक्वल है, वो की है कपलिंग कोफिशिएंट है। तो परफेक्ट कपलिंग के लिए K की वैल्यू आप 1 सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। नैक्सट है नॉर्मल मोड। सपोज जी प्लेट फर्स्ट मीनस कैपेसिटर फर्स्ट है, उसदियाँ प्लेट्स के उपर चार्ज है जोड़ा वो Q1 है, ठीक है। इस प्राइमरी सर्किट के विच जिहड़ा करंट फ्लो कर रहे हो तुहाडे कोल I1 है, सैकेंड दे विच कितना है I2। तो आपां किवें लिखांगे, प्राइमरी सर्किट के लिए इक्वेशन आ जाएगी Q1 अपॉन C1 प्लस L1 डी I1 अपॉन dt प्लस M di2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0। Q1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ I1 ਇੰਟੂ dt, ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਟ ਦੇ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, I1 ਤੇ I2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ I1 ਤੇ I2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ I1 ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਇੱਕ I2 ਦੀ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ ਓਮੇਗਾ L1 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करांगे। डिवाइड करन तो बाद अपने कोले केड़ी इक्वेशन बन जाएगी 1 अपॉन ओमेगा स्केयर L1 C1 माइनस 1 इंटू I1 इज इक्वल्स टू M अपॉन L1 इंटू I2। तो सैकेंड इक्वेशन सैकेंडरी के लिए बनेगी। हुण इत्थे अपने कोले 1 अपॉन L1 C1 ते 1 अपॉन L2 इंटू C2 उसनूं आपां ओमेगा नॉट स्केयर पुट करांगे। पुट करन तो बाद फिर आप दोनों जी इक्वेशनस आ गई उन्होंने की करांगे मल्टीप्लाई करांगे। मल्टीप्लाई करके अपने को आ वाली इक्वेशन बन गई। इत्थे M स्केयर अपॉन L1 इंटू L2 नूं आपां K स्केयर पुट करांगे। K की है कपलिंग कॉन्सटेंट है। पुट करन तो बाद ओमेगा की जी वैल्यू है की आ जाएगी प्लस माइनस ओमेगा नॉट अपॉन रूट 1 प्लस माइनस K। इतों आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लैके चलांगे ओमेगा की। दो फ्रीकुएंसीज बन जाएंगे, एक तो अपने को 1 प्लस के के लिए आएगा, एक आएगा 1 माइनस के के लिए। आ वाले आप प्लॉट करांगे आई तो ओमेगा दे विच प्लॉट करांगे। प्लॉट करन नाल आपां की देखते हैं जिवें जिवें जिहड़ी वैल्यू है के दी वो लार्ज हुंदी जाएगी तो सैपरेशन है जिहड़ियां पीक्स के विचकार वो की है ज़्यादा हुंदी जाए। ठीक है। इन फेस से आउट फेस नॉर्मल मोड्स के लिए I2 अपॉन I1 की जिहड़ी वैल्यू कैलकुलेट करांगे। कैलकुलेट करन तो बाद ओमेगा की जिहड़ी वैल्यू है ओमेगा नॉट अपॉन रूट 1 प्लस के वो वाली इत्थे सबस्टिट्यूट करांगे। सबस्टिट्यूट करन तो बाद आप एलसीएम लैके सॉल्व करांगे। जिहड़ी टर्म कैंसल हुंदी है कैंसल करांगे। दैन I2 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू इत्थे की रह जाएगा ओनली के रह जाएगा इंटू L1 अपॉन M। सैकेंड केस दे विच जो आप ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट अपॉन रूट 1 माइनस के लैके चलांगे तो I2 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू माइनस के L1 अपॉन M आ जाएगा। नैक्सट है लूज तो टाइट कपलिंग। इस लिए अगर के की वैल्यू अपने को लार्ज है दैट मीनस कपलिंग अपनी टाइट है। अगर के की वैल्यू स्मॉल है दैट मीनस अपनी जी कपलिंग है वो की है लूज कपलिंग है। नैक्सट है सैकेंड चैप्टर वेव मोशन। वेव मोशन की है इस वेव का मीनिंग की है कोई भी करव जी एक वेयरिंग क्वांटिटी के नाल आपां प्लॉट करते हैं अगेंस्ट टाइम के नाल। ठीक है। तो ये जड़ियाँ वेव्स है अपने को दो टाइप्स दी वेव्स होणगियां। पहला अपने को वेव्स आप स्टडी करते हैं ट्रांसवर्स वेव तो सैकेंड हैगी है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव की है जिस दे विच जिहड़ा पार्टिकल है मीडियम का
ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇਵ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵ ਹੈ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਰਸਟ ਅਤੇ ਟਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਕੂਪਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪ ਤੇ ਬਿਲੋ ਦਾ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਓਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਬਵ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਸਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਟਰਫ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਤੇ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਕਰਸਟ ਤੇ ਟਰਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਫ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਉਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਲੈਮਡਾ ਤੇ ਸੀ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ C = ਨਿਊ ਇਨਟੂ ਲੈਮਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਟਰਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ T ਦੇ ਨਾਲ, T ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ x ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x + dx, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ x ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ x + dx ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, y + dy ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ T ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਦ ਇਸ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ T sin θ, T cos θ, ਇੱਧਰ ਵੀ T sin θ + d θ, ਇੱਧਰ T cos θ + d θ। ਤਾਂ Fx ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ, Fx ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ T cos θ + d θ - T cos θ। ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ y ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟਨਸ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ, ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ m ਇੰਟੂ ਕਰਲ ਸਕੁਅਰ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ t ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ T sin θ + d θ - T sin θ। sin θ + d θ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, tan θ + d θ, ਤੇ sin θ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ tan of θ। ਵੈਲਿਊ ਸੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ tan θ + d θ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਲ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ x ਐਟ x + dx, ਤੇ tan θ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਰਲ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ x ਐਟ x। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਟੇਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕਰਲ ਸਕੁਅਰ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ t ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ dx ਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਕਰਲ ਸਕੁਅਰ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ t ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ t ਇੰਟੂ ਕਰਲ ਸਕੁਅਰ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ t ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ dx ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੋ ਇੰਟੂ dx ਦੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋ ਅਪੋਨ t ਇੰਟੂ ਕਰਲ ਸਕੁਅਰ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ t ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰਲ ਸਕੁਅਰ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ x ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਰੋ ਅਪੋਨ t ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/c ਸਕੁਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। c ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਲ ਸਕੁਅਰ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ t ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ
ਕਰਲ ਸਕੁਅਰ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ x ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਲ ਸਕੁਅਰ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ t ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ 1 ਅਪੋਨ c ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਵੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਲ ਸਕੁਅਰ y ਅਪੋਨ ਕਰਲ x ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ।